সর্বশাস্ত্রে ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমার করিল উদয়, ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমার করিল উদয়, প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত তনু কান্দে গায়, প্রেমার স্বভাবে ভক্ত আসে কান্দে গায়, উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উঠি ধায়, উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উঠি ধায়, গদগদ বৈবন্য উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য গর্ব হর্ষ দৈন্য, উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য গর্ব হর্ষ দৈন্য, এতো ভাবে প্রেমা ভক্ত গণেরি না যায়, এতো ভাবে প্রেমা ভক্ত গণের না যায়, কৃষ্ণের আনন্দামৃত সাগরে ভাষায়, কৃষ্ণের আনন্দামৃত ପ୍ରେମାତ୍ମା କରିଲ ଉଦୟ। ଚୈତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁରୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି କିବା ମନ୍ତ୍ର ଦିଲ ଗୋସାଇଁ କିବା ତାର ଫଳ, ଜପିତେ ଜପିତେ ଆମେ କରିଲ ପାଗଳ, ତେଣୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ଫଳ ହଉଛି ପ୍ରେମା। ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ କଥା କୁହାଉଛି ଭାଗ୍ୟ ମୋର ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ପ୍ରେମ ତୁମର ଯାହା ହେଇଛି, ପ୍ରେମାର ସ୍ୱାଭାବିକ করে ଚିତ୍ତ ତନୁ କ୍ଷୋଭ କୃଷ୍ଣର ଚରଣ ପ୍ରାପ୍ୟ ବୁଝାଏ ଲୋଭ, ଏ ହଉଛି ପ୍ରେମର ସ୍ୱଭାବ, ଯୋଉଥିରେ କି ଚିତ୍ତ ତନୁ খুব উত্তেজিত ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋଭ ବୁଝେ। ପ୍ରେମାର ସ୍ୱଭାବ ଭକ୍ତ ହାସେ କାନ୍ଦେ ଗାଏ, ଉନ୍ମତ୍ତ ହଇଆ ନାଚେ ଇତି ଉଚି ଧାଏ, এই ପ୍ରେମ ଲକ୍ଷଣ ହସିବ କାନ୍ଦିବ ଗାଇବ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ନାଚିବ ଇଆଡେ ଧାଇଁବ। ତାପରେ ଭାଷ୍ୟ ଦେଇ ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଏସି ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ in this connection Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj says that sometimes persons who have no love of Godhead all display static bodily symptoms, କେତେକ କୃତ୍ରିମ ଢଙ୍ଗକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଏ ପ୍ରକୃତ ପାଖେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ବା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଯାହା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଢଙ୍ଗ କରିକିରି ସେମାନେ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷଣ ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। Artificially they sometimes laugh, cry and dance just like madmen, but this cannot help one progress in Krishna consciousness. ଢଙ୍ଗ କରିକିରି ସେ ବେଳେବେଳେ ହାସ୍ୟ କରନ୍ତି, କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି, ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ଉନ୍ମତ୍ତ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଏହା କୃତ୍ରିମ ଢଙ୍ଗ ହେଇଥିବା ହେତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ।
Rather, such artificial agitation of the body is to be given up when one naturally develops the necessary bodily symptoms. বরং এই কৃত্রিম ঢঙ্গ ত্যাগ করে দেওয়া উচিত। স্বতঃ স্বাভাবিক ভাবে প্রেম জাতি এ পর্যন্ত নহেছে। Actual blissful life manifested in genuine spiritual laughing, crying and dancing is the symptom of real advancement in Krishna consciousness, which can be achieved by a person who always voluntarily engages in transcendental loving service of the Lord. প্রকৃতপক্ষে যে আনন্দ জীবন দিব্য আনন্দময় জীবন ଯାହାର ଫଳ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ହାସ୍ୟ କ୍ରନ୍ଦନ ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି, ତାହା ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଲକ୍ଷଣ। ତାହା ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏହିପରି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛାଗ୍ରମୀ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। If one who is not yet developed imitates such symptoms artificially, he creates chaos in the spiritual life of human society. ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରେମ ଜାତ ହେଇନାହିଁ, ଢଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି କୃତ୍ରିମ ଢଙ୍ଗ, ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଏ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଉପଦ୍ରବ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସ୍ୱେଦ କମ୍ପ ରୋମାଞ୍ଚାଶ୍ରୁ ଗଦ୍ଗଦ ବୈବନ୍ୟ ଉନ୍ମାଦ ବିଷାଦ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ବ ହର୍ଷ ଦୈନ୍ୟ অতভাবে প্রেমা ভক্ত গণের নাচায় কৃষ্ণের আনন্দ অমৃত সাগরে ভাষায়। এ হচ্ছে লক্ষ্য। স্বেদ কম্প প্রেমাশ্র রোমাঞ্চ স্বরগদ্গদ কণ্ঠগদ্গদ দৈন্য উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য গর্ব হর্ষ দৈন্য এইসব লক্ষণ প্রেমের লক্ষণ। ଯାହାଫଳରେ ଭକ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ସମୁଦ୍ରରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆସନ୍ତି। ଏହାପରେ ଭାଷ୍ୟ ଦେଇ ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦର୍ଭରୁ 66 ଶ୍ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରିକି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାର ଭାବାର୍ଥ ହେଉଛି transcendental love Godhead is not under the jurisdiction of the material energy. ये जो दिव्य भाव ताहा भूत प्रकृतिर क्रिया परिसर भितर नुहे, for it is the transcendental bliss and pleasure potency of the supreme personality of God. यह होचे भगवान करो लादिन शक्ति को क्रिया। Since the Supreme Lord is also under the influence of transcendental bliss, when one comes in touch with such bliss and love of Godhead, one's heart melts and the symptoms of these are straining of the hairs on end, etc. ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି এই প্রকার স্বতঃস্ফূর্ত ভগবত প্রেম কৃষ্ণ প্রেম জাত হয়, সেତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ୱତଃ ବିଗଳିତ হয়, କୋମଳ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚ ସ୍ୱରଗଦ୍ଗଦ ଆଦି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। Sometimes a person thus melts and manifests these transcendental symptoms, yet at the same time is not well behaved in personal transactions. ବେଳେ ବେଳେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର এই ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଉ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଠିକଣା ନୁହନ୍ତି। This indicates that he has not yet reached complete perfection in devotional life. ଏଥିରୁ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରମାର୍ଥିକ ସିଦ୍ଧିସ୍ତର ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି। In other words, a devotee who dances in ecstasy but after dancing and crying appears to be attracted to material affairs has not yet reached the perfection of devotional service, which is called Asya Suddhi, or the perfection of existence. ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଏହି ପ୍ରକାର ବାହାରକୁ ବାହ୍ୟ ଢଙ୍ଗ ଦେଖି ନୃତ୍ୟ କ୍ରନ୍ଦନ ଆଦି
ଘୋରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଭୌତିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଶୟ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇନି। One who attains the perfection of existence is completely averse to material enjoyment and engrossed in transcendental love of Godhead. ଯାହାଙ୍କର ଏପରି ଆଶୟ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୌତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପଭୋଗ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ସ୍ରୋତ ଜାତ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତିମୟୀ ବା ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି। It is therefore to be concluded that the ecstatic symptoms of asya shuddhi are visible and the devotee's service has no material cause and is purely spiritual nature. ତେଣୁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଶେଷ କଥା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଉଛି ଯାହାଙ୍କର ଆଶୟ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଛି ଏ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୌତିକ କ୍ରିୟା ନଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରମାର୍ଥ ଦିବ୍ୟ କ୍ରିୟାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। These are characteristics of transcendental love of Godhead stated in Srimad Bhagavatam. ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସବୈ ପୁଂସାଂ ପର ଧର୍ମ ଯତ ଭକ୍ତିର ଦକ୍ଷ୍ୟତେ ଅହେତୁକୀ ଅପ୍ରତ୍ୟର୍ଥା ଜୟାତ୍ମା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ଲୋକରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛି ପରମ ଧର୍ମ ଯାହା ଯତ ଭକ୍ତିର ଅଧକ୍ଷ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଥରେ ଯେ ଭକ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଅଧକ୍ଷର ବସ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ପରମ ଧର୍ମ ତାହା ହେଉଛି ଅହେତୁକୀ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଅପ୍ରତିହତା ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ପରିବେଶରେ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରିବ ନା। ଆତ୍ମାର ଏଇ ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ ପ୍ରସନ୍ନତା ବିଧାନ হয়। ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ ଗାନ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ତା ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ଗାନ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ଗାନ କଲେ ପ୍ରେମ ସ୍ୱତ ଜାତ ହବ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ନାমের ফল প্রেমা সর্বশাস্ত্রে কয় ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমার করুণ উদয় ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରର କଥା। କୃଷ୍ଣ ନାମର ଫଳ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଶୁଦ୍ଧ ନାମର ଫଳ ମୁଖ୍ୟ ପତେ ଜୀବ ପାଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧନ ନିରପରାଧ ନାମ ଲଇଲେ ପାଏ ପ୍ରେମ ଧନ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ନିରପରାଧ ଯଦି ନାମ ଗାନ କରିବ ନା ଦଶ ନାମ ଅପରାଧ ଅଛି ଆମର ସେ ଅପରାଧ ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ନାମ ଗାନ କରିବ ତାହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ହବ। ଶୁଦ୍ଧ ନାମର ଫଳ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ସ୍ୱତଃଜାତ। ଏ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ଏ ମନଗড়ା କଥା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜାତ হয় ସେମାନେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ। ଏ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ତୁମର ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ତୁମର ଏ ପ୍ରେମ ଜାତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଫଳରେ ତୁମର ଏପରି ଚିତ୍ତତ୍ୱ କ୍ଷୋଭ ହେଉଛି ଏବଂ ହସିବା କାନ୍ଦିବା ଗାଇବା ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇ ନାଚିବା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଧାଇଁବା ଏସବୁ ହେଇପାରୁଛି। ଏ ପ୍ରେମ ସ୍ୱତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଫଳ ସ୍ୱେଦ କମ୍ପ ରୋମାଞ୍ଚ ଅଶ୍ରୁ ଗଦ୍ଗଦ ବୈବନ୍ୟ ଅନୁବାଦ ନିଷାଦ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ବ ହର୍ଷ ଦୈନ୍ୟ ଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜାତ ହେଇଛି। এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণের নাথা কৃষ্ণের আনন্দামৃত সাগরের ভাষা প্রেমের এসব ফল সে হচ্ছে দিব্য আনন্দময় আনন্দামৃত সিন্ধু স্বাগন যাহা শিক্ষাষ্ট করে শ্রীমন মহাপ্রভু মধ্য সে কথা କହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟ করে ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଚେତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନମ୍ ଭବ ମହା ଦାବାଗ୍ନି ନିର୍ବାପଣମ୍ ଶ୍ରେୟ କୈରବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିତରଣ ବିଦ୍ୟାବଧୁ ଜୀବନମ୍ ଆନନ୍ଦାମୃତ ବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ପ୍ରତିପଦେ ପୂର୍ଣ୍ଣାମୃତାସ୍ୱାଦନମ୍ ସର୍ବାତ୍ମ ସପନମ୍ ପରମ ବିଜୟତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଏ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସାତଟା ଫଳ ସପ୍ତ ଯିବ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସଦାସ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଚେତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନମ୍ ଚିତ୍ତ ରୂପ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜିତ ହବ।
ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ମଇଳା ଜମିଛି କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମରୁ ସେ ମଇଳା ସାଫ ହେଇଯିବ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ତାହା ହେଇପାରିବ ନା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଭବ ମହାଦାବାଗ୍ନି ନିର୍ବାପଣ, ଭବରୂପ ମହାଦାବାଗ୍ନି ନିର୍ବାପଣକାରୀ କୀର୍ତ୍ତନ ସଂସାର ଦାବାନଳ କୁହାଯାଉଛି। ସଂସାର ଦାବାନଳ ନିଢ ଲୋକ ତ୍ରାଣାୟ କାରୁଣ୍ୟ ଏ ଗୁରୁବାଷ୍ଟକରେ ଆମର କୁହାଯାଉଛି। ଗୁରୁଦେବ ଆସିଥାନ୍ତି ଏଇ ସଂସାର ଦାବାନଳରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉଛନ୍ତି, ତାପିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେ ତାପ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ତାହା ହଉଛି ଅଜସ୍ର ଭାବରେ ଯେପରି ଦାବାନଳ କହିଲେ ବନ୍ୟଜାତ ଅଗ୍ନି, ବନରେ କେହି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା, ତାହା ସତ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହବ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମୁଷଳ ଭାବରେ ବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ବାରିପାତ କରିବେ, ବୃଷ୍ଟିପାତ ହବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହବ ନା। ସେପରି ସଂସାର ଦାବାନଳରେ ଯୋଉମାନେ ତାପିତ, ସମସ୍ତେ ତାପିତ ହେଇଛି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ, ସମସ୍ତେ ସଂସାର ଦାବାନଳରେ ତାପିତ, ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାପିତ ତପ୍ତ, ଯାହା କଣ ତା ତତଲା କଡେଇରେ ପଡି ଛଟପଟ ହବା ଅବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ଭୌତିକ ଜଗତ। ଏ ତାପ ଶାନ୍ତି ହବ ଏଇ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ତାପ ଶାନ୍ତି ହେଇପାରିବ ନା। ଏ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନର ଫଳ। ତାପରେ ଶ୍ରେୟ କୈରବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିତରଣ, ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ରୂପ କୈରବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିତରଣକାରୀ ସୁଶୀତଳ ହବ। ତାପରେ ତାପ ଶାନ୍ତି ହେଲେ ସୁଶୀତଳ ଭାବ, ଯେପରି ସୁଶୀତଳ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଲାଭ হয়। ନିଦାଘ ସମୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଅତି ଯୋଉ ରୌଦ୍ର ତାପ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଶୀତଳ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇ ପଡେ, ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଯୋଉ ଭାବରେ ତଦ୍ରୁପ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ଏ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାବଧୂ ଜୀବନ, ବିଦ୍ୟାବଧୂର ଜୀବନ ଇଏ ପରାବିଦ୍ୟା, ବେଦ ବିଦ୍ୟା, ପରମାର୍ଥିକ ବିଦ୍ୟା, ବିଦ୍ୟା ଯୋଡ଼ ବିଦ୍ୟା, ଅଭିଦ୍ୟା, ଏ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି ସ୍ୱତଃ ବେଦ ବିଦ୍ୟା ଯୋଉ ଫଳ ଭିନ୍ନ ଭାବ ତାହା ଜାତ ହୋଇଯାଏ। ବିଦ୍ୟାଂ ଦଦାତି ବିନୟଂ, ବିଦ୍ୟାବଧୂର ଜୀବନ ସ୍ୱତଃ ସମସ୍ତ ବୈଦିକ জ্ঞান স্ফূর্ত হয়, বিদ্যা লাভ হয়ে যায় স্বতঃ। এ হচ্ছে কৃষ্ণ কীর্তন ফল। আনন্দাম্বুধি বর্ধন, আনন্দ দিব্য আনন্দ সাগরের বর্ধনকারী, ভৌতিক আনন্দ নয়, দিব্য আনন্দ সাগর, প্রাকৃত প্রাকৃত আনন্দের কথা নহে। সাগর সমুদ্র, আনন্দর সমুদ্র বর্ধিত হয়ে যায়। প্রতিপদম পূর্ণামৃতাস্বাদন, পদে পদে পূর্ণ অমৃত আস্বাদন, দিব্য আনন্দময় অমৃত আস্বাদন হয় দ্বারা। সর্বাত্মা স্নপনম, সর্বস্বরূপর সর্ব জীবাত্মা সমস্ত শীতলকারী, আত্ম শীতলকারী। পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম, শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন এই বিশেষ রূপে জয়যুক্ত হব। এই কৃষ্ণ সংকীর্তন করুলে তদ্রূপ ভাবে শ্রীমান মহাপ্রভু হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম। শুদ্ধ নাম গৌরমুখ গীর্ণ, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুঙ্কর মুখ দ্বার উদ্গীর্ণ হতলা যে হরে কৃষ্ণ নাম কীর্তন, তদ্বারা এই প্রেম স্বভাব জাত হতলা। সংকীর্তন হইতে পাপ সংসার নাশন, সংকীর্তন হইতে পাপ সংসার নাশন, চিত্ত শুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্গম, চিত্ত শুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্গম, কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমা
स्वादन कृष्ण प्रेम कृष्ण प्राप्ति प्रेमामृत समुद्रे मज्जन कृष्ण प्राप्ति प्रेमामृत समुद्रे मज्जन। स्वाभाविक फल शुद्ध नाम कीर्तन হয় ये स्वाभाविक फल मिले। श्रीमन महाप्रभु को मुखरु जो हरे कृष्ण मुखोद्गीर्ण हरे कृष्ण नाम जो कीर्तन करते स्वाभाविक प्रेम जात शुद्ध नाम कीर्तन करता हरे कृष्ण नाम ए नामाक्षर श्री चैतन्य उच्चारित नुहे तांकर मुखरु गीरित यहाँ बांछात्र पूर्तिमय आस्वादन स्वरूप यहाँ विप्रलम्ब रसरे परिसंतप्त विरहातुर परमोत्कंठित रसास्वादन पिपासार्थ हृदय परिपूर्ण नाम रसास्वादन उद्गीर्ण ये महाप्रभुंकर मुखोद्गीर्ण हरे कृष्ण नाम उद्गार होते परिपूर्ण भोजन द्वैतो समृद्धिमान संभोगरे रसोद्गार हुए ताहा सर्वभाव उद्गम पर उल्लास अभिव्यक्ति सात्विकादि विकार व्याजरे ताहा बहिर्गत उद्गार आहार्य वस्तुर गंध थाए श्री गौरांगर अंतर परिपूर्ण अच्छी राधा भाव हरिकृष्ण राम नाम संकीर्तन माध्यम श्री कृष्ण आस्वादन रस सौख्य तांकर से आस्वादन मधुरिमा तांकर कंठोद्गीर्ण नाम मध्य प्रवेश करी गौरांगर हृदय उत्थित कंठरुच्छारित श्री नामाक्षर विरहरस रंजित विरहराग प्रकाशित बाह्य अच्छी साध्य प्रेमाम संकीर्तन अंतर अच्छी उन्नत जल शास्वादन सौख्य तांकर संकीर्तित नामर बाह्य अच्छी साध्य नामाक्षर अंतस्थल अच्छी साध्य शिरोमणि उन्नत जल रस सौख्य गौर हरिंकर आस्वादन विचित्रता तांकर प्रेम नाम संकीर्तन गीत एवं तहिरे संपुटित प्रेम नाम संकीर्तन प्रेम रस रंजित प्रेम रस नाम ही संकीर्तित तहिरे मिलन विरहर विचित्र समन्वय अच्छी मिलन विरहर विचित्र समन्वय अच्छी अंतर मिलनानंदर परम चमत्कारिता बाह्य विरहर तीव्र वेदना आहुता समय करुण क्रंदन पर प्रेम नाम संकीर्तन प्रेम नाम संकीर्तन कथा बाह्य हाहुता समय विरहर तीव्र वेदना हाहुता समय करुण क्रंदन पर बाह्य अंतर मिलनानंदर परम चमत्कारिता भाव श्रीमन महाप्रभु प्रेम नाम संकीर्तन करते महाप्रभुंर प्रेम नाम संकीर्तन फल जो प्रेम लक्षण नाम प्रकाश से कथा भाई किबा चमत्कार प्रेमेर विकार नाही लोके वेदे सुनी किबा चमत्कार प्रेमेर विकार नाही लोके सुनी प्रभु हे मतन मलि पुष्पदन प्रभु पदराग मोणी प्रभु हे मतन मलि पुष्पदन प्रभु पदराग मोणी प्रभु हे मतन मलि प्रभु पदराग प्रभु हे पिंड प्रभु खंड खंड अति संग छुटी जाए कभी लोम कूपे रक्तधारा व्यापे अश्रुति चोकारी पाए रक्तधारा बुझी प्रेम रस हलिया सरस रुचि बहिया जाए बुझी प्रेम मणिमुक्ता तथा अनुभव तथा सुभोग सोनार घाए मणिमुक्ता तथा से नृत्य से प्रेम से वरण हेम से सब संज्ञा से वरण हेम से सब संज्ञा
দেখিল নয়নে তখনই যে জনে সে আনন্দ সেই জানে ଏ କଥା ମହାଜନ ସଦାବେଳେ ଅଛି। ସିଞ୍ଚନ ସିଞ୍ଚନ ନୟନ ପୟସା ପାଣ୍ଡୁ ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳାନ୍ତଂ ମୁଞ୍ଚନ ମୁଞ୍ଚନ ପ୍ରତି ମୁହୁରହୋ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଜାତଂ ଉଚୈ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଣ କରୁଣ ଗୀର୍ଣ୍ଣ ha he ପିରାବେ ଗୌର କୋହପି ବ୍ରଜ ବିରହିଣୀ ଭାବ ମଗ୍ନଶ୍ଚକାସ୍ତି। ସୁଦୀର୍ଘ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ରସରେ ବିହଳା ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାଙ୍କର ମହାଭାବ ସାଗରରେ ନିମଗ୍ନ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ନୟନ ଜଳରେ ପାଣ୍ଡୁର କପଳ ଦେଶରେ ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗକୁ ପୁନଃ ପୁନଃ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତି। ସେ ମର୍ମ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରୁଣାର ସୂଚକ ହାହା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ଏତାଦୃଶ ଗୌରାଙ୍ଗ ନିଜ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବକ ଦାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଯେ ସେ ସତତ ରାଧାଙ୍କର ମହାଭାବରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ଥାଇ ଅତି କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନ ସହିତ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସେହି ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ମହାଭାବର ଭାବ ସୁବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଥାଏ। କ୍ଷଣଂ ହସତି ରୋଦିତି କ୍ଷଣମତ କ୍ଷଣଂ ମୂର୍ଚ୍ଛତି କ୍ଷଣଂ ଲୁଠତି ଧାବତି କ୍ଷଣମତ କ୍ଷଣଂ ନୃତ୍ୟତି କ୍ଷଣଂ ଶୋଷିତ ମୁଞ୍ଚେତି କ୍ଷଣମୁଦାର ହାରୁତି ମହାପ୍ରଳୟରସ ସିଧୁନା ବିରହ ତୀହ ଗୌର ହରି। ଗୌର ହରି ରାଧାଙ୍କର ମହାଭାବ ମୃତ ରସ ସାଗର ନିମଗ୍ନ ହୋଇ କେତେବେଳେ ହସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ରୋଦନ କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୁଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଭୂମିରେ ବିଲୁଣ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲନ୍ତି, ଆହୁରି କେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ବିହଳରେ ନାଚନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଅତି ଖେଦ ସୂଚକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବା ହା ହା ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ପ୍ରକାଶରେ ସେ ବିହାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷଣ। ଏସବୁ